салом бинандагони азиз, субҳ бахайр. барномаи навиди бомдодиро мебинед. имрӯз чоршанбе 21 август ва ман Абдулло Ашуров ҳастам дар хидмати шумо. соат ба вақти шаҳри Прага 7 субҳ аст ва дар чанд дақиқаи дигар шуморо бо тозатарин рӯйдодҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. нахуст аз вазъи боду ҳаво бароятон мегӯям. ҳаво дар шаҳри Прага, пойтахти ҷумҳурии Чех ва қароргоҳи марказии Радиои Озодӣ абрӣ аст ва ҳарорат давоми рӯз ба 22 дараҷа мерасад. дар шаҳри Душанбе ҳаво гармтар аст ва пешбинӣ мешавад ҳарорат то ба 34 дараҷа бирасад. барномаро бо хабарҳо аз Тоҷикистон оғоз мекунем. як масъули идораи нафақа дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе барои аз худ кардани беш аз 1 миллион сомонӣ муодили беш аз 100 000 доллар пули нафақахӯрон муттаҳам мешавад. мақомоти оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон рӯзи 20 август хабар доданд, ки Зарина Боқиева, муовини сардори раёсати оҷонсии нафақа дар ноҳияи Фирдавсии Душанбе, бо истифода аз 49 ному насаб ва бо воситаи 11 корти бонкӣ 1 миллион 423 сомонии буҷетро тасарруф намудааст. ба иттилои онҳо Зарина Боқиева ин миқдор пулро дар давоми солҳои 2016-2018 ва дар 4 моҳи аввали соли 2019 гирифтааст. дар раёсати оҷонсии нафақа дар шаҳри Душанбе гуфтанд, ки кирдори Зарина Боқиева охири моҳи июни имсол ва ҳангоми як санҷиши оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ошкор шудааст. дар ҳоле ки оҷонсии коррупсия ба воситаи сомонаи расмии худ гуфтааст дар баробари Зарина Боқиева нисбат ба афроди дигар низ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст, вале аз онҳо ном бурда намешавад. дар раёсати оҷонсии нафақа дар ноҳияи Фирдавсӣ гуфтанд, ки ба иттилои онҳо ба ҷуз аз Боқиева нисбат ба ягон ҳамкори дигарашон парванда боз нашудааст. қаблан рӯзи 23 июли имсол Дилмурод Давлатзода, мудири оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон, дар нишасти хабарӣ гуфта буд, ки дарёфти нафақа бо истифода аз номи дигарон аз ҷониби хешовандони худи бознишастагон сурат мегирад. Давлатзода таъкид намуд, ки дар аксар ҳолатҳо нафақахӯр мефавтад, вале наздиконаш маълумотномаи марги ӯро сари вақт пешниҳод намекунанд. ба иттилои оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, феълан ҳадди миёнаи нафақа дар Тоҷикистон 305 сомониро ташкил медиҳад. дар Тоҷикистон то 1 июли имсол беш аз 699 000 нафар ҳаққи бознишастагӣ ва ё нафақа доранд ва шумораи онҳо дар як соли ахир тақрибан 3% бештар шудааст. сомонаи хабаргузории Азия Плюс, ки таҳти унвони news.tj ва Asia Plus.tj дастрас аст, аз рӯзи 19 август боз пурра дастнорас шудааст. хонандагон ин хабаргузорӣ шикоят мекунанд, ки ҳатто бо воситаи VPN ё филтршиканҳо наметавонанд ба ин сомона ворид гарданд. масъулони хабаргузории рӯзи 20 август гуфтанд, таҳқиқи онҳо нишон дод, ки дар DNS сервери вебсайт хато рафтааст ва маълум нест, ки чӣ гуна. барои фаҳмидани асли қазия ба ширкати фароҳамкунандаи интернет муроҷиат кардем. ҳамчунин дар як нома ниҳоди зери итоати хадамоти алоқаи Тоҷикистон, ки доменҳои TJ-ро назорат мекунад, дар ҷараён гузоштем, гуфтанд дар оҷонси Азия Плюс. дар ҳамин ҳол Илҳомҷон Атоев, муовини раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон, рӯзи 20 август ба Радиои Озодӣ гуфт, хадамоти алоқа дар ин кор даст надорад. ӯ гуфт, бинобар хабари расонаҳо, вебсайти Азия Плюс дар ҳудуди Русия бо қарори Роскомнадзор баста шудааст ва онҳо интернетро аз Русия мегиранд. охири моҳи июли имсол Роскомнадзор хадамоти нозири арсаи мухобирот дар Русия дастрасӣ ба сомонаи оҷонсии иттилооти Азия Плюсро дар қаламрави ин кишвар масдуд кард. мақомоти Русия далели чунин иқдоми худро расонаӣ накарданд, вале масъулони хабаргузорӣ мегӯянд, ба эҳтимоли зиёд Русия аз нашри хабари худкушии як зан дар Хуҷанд нигарон шуда, онро ба таблиғи он чӣ дар ҳудуди Русия манъ аст муттаҳам кардааст.
آژانسی اطلاعاتی و هفته‌نامه آزیا پلوس در حال حاضر از رسانه‌های پیشتاز تاجیکستان است که در میان رسانه‌های مستقل مخاطبان زیاد دارد. دسترسی به سامانه این آژانسی در تاجیکستان در حال پوره مسدود شده است که ماه‌ها باز خوانندگانش به فیلتر شکن به این سامانه وارد شده نمی‌توانند. ترکمن‌های مقیم تاجیکستان که اساساً در ناحیه دوستی ولایت ختلان زندگی می‌کنند، بعضی از عادت‌های قدیمی خود را تغییر دادند. آنها در گذشته ازدواج با بیگانگان را مایه شرمساری می‌دانستند و عشق بین دختر ترکمن و جوان تاجیک یا ازبک ممنوع بود. اما اسماعیل علایف ساکن 60 ساله ناحیه دوستی می‌گوید حالا این قالب شخص شده در حال شکستن است. علایف سال گذشته برای پسرش قطقجان عروسی تاجیک آورد و آنها را جفتی خوشبخت توصیف کرد. پسرم عاشق شد و ما دیگر علاج نداشتیم، عروس را آوردیم و حالا خوشبختند، نقل کرد او. این تغییرات در حالی است که چند سال پیش بعضی از دختران ترکمن به وصال دوست داشته های خود از قوم بیگانه نمی رسیدند. حالا در ناحیه دوستی ولایت ختلان 21,000 ترکمن تباران زندگی می کنند. در ناحیه قبادیان نیز چند خانواده ترکمن ها به سر می برند. آنها بیشتر به کشاورزی مشغولند. بعضی از نمایندگان ترکمن ها در بخش معارف و طب هم فعالیت می کنند. انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و یا نانسمیت بر پایه یک پژوهش خود به نتیجه رسید که تنها 1% خبرنگاران تاجیک از پاسخ‌های مقامات به درخواست‌هایشان برای گرفتن اطلاع قناعتمندند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در میان 25 خبرنگار فعال در شهرهای دوشنبه و خوجند و باختر بابت قانع بودن آنها از پاسخ‌های مقامات پرسش را انجام داده است. نوریدین قرشیبایف رئیس این انجمن روز 20 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت از میان پرسیده شده ها تنها یک خبرنگار اظهار داشته است که از پاسخ‌های مقامات قناعتمند است و بس. وی افزود 76% پرسیده شدگان گفتند که پاسخ‌های مقامات آنها را قسماً قانع می‌کند و بیش از 20% اظهار داشتند که پاسخ‌های مقامات کاملاً قانع کننده نیستند. به گفته قرشیبایف بیشتری از مقامات به مراجعت‌های شفاهی و خطی خبرنگاران میگویند شخص مسئول در جای کارش نیست و به او آنها نمیتوانند پاسخ بدهند. مسئولان نانسمیت انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگویند که از سال 2015 به این سو همه ساله در تاجیکستان سطح آزادی بیان کاهش یافته، مقامات در راه فعالیت خبرنگاران مانعه‌های نو و بیشتر به وجود می‌آورند. این هم در حالی است که حکومت تاجیکستان بارها گفته است به بازتاب فعالیتش در رسانه‌ها منفعت دار است و رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان دستور داده است که وزارت و اداره‌ها به مطالب مطبوعات واکنش نشان دهند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نواری نادری دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 66 81 است. یادآور میشم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبری فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. خدمات مهاجرت قرقیزستان میگوید 64792 شهروند این کشور در روی خط سیاه روسیه قرار دارد. با اطلاع خدمات مهاجرت قرقیزستان ماهی می سال روان 999 شهروند قرقیزستان عفو و از روی خط سیاه بیرون کرده شدند. بر اساس قانونگذاری روسیه به روی خط سیاه آنها وارد می شوند که بدون اجازت زندگی یا کار می کنند و همچنین قاعده های دیگری بود و باش در روسیه را رعایت نمی کنند. این گونه مهاجران از روسیه اخراج شده حق ورود به آن کشور را به مهلت 5 سال ندارند. پیشتر سفیر قرقیزستان در مسکو علیبک جکشنقولوف گفته بود که در روسیه 1.2 میلیون قرقیزستانی به سر میبرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید او جانبدار آن است که روسیه به گروه G7 کشورهای بزرگ عالم معروف به گروه G7 برگردد. سال آینده ایالات متحده آمریکا میزبان ملاقات گروه G7 می باشد.
روز 20 آگوست قبل از ملاقات با پرزیدنت رومانیا کلاوس یوهانیس در قصر سفید، ترامپ گفت او جانبدار بازگشت روسیه می باشد، زیرا مسئله های زیادی که در آن مطرح می باشد با روسیه ارتباط دارد. 24 آگوست در فرانسه ملاقاتی G7 دایر می شود. سال 2014 بعد اشغال نیم جزیره کریم، روسیه از گروه آن زمان معروف به نام G8 خارج کرده شد. بر علاوه نهادهای اکتشافی ایالات متحده آمریکا روسیه را در دخالت به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 متهم کردند. بر علاوه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به فرمایش کشتار مخالفانش در داخل و خارج، از آن جمله در بریتانیا کبیر و کشورهای اروپایی متهم می شود، اما پوتین این عیب‌نامه ها را رد کرده است. روز 20 آگوست هنگام سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو ایران را همچون تهدید به صلح و امنیت خاورمیانه نامبر کرد. پامپئو تهران و متفقانش را به پهن نمودن دهشت و ناآرامی در نزاع‌های عراق، لبنان، سوریه و یمن متهم کرد. تشنج روابط میان واشنگتن و تهران بعد بیرونشوی ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 افزایش یافت. آمریکا تحریم ایران را برقرار کرده است. مایک پامپئو میگوید اگر در ماه اکتبر سال 2020 سازمان ملل متحد تحریم سلاح به ایران را تمدید نکند، ایران امکان خواهد یافت که ناآرامی‌های نو ایجاد کند. بانک مرکزی ازبکستان سر از 20 آگوست قرب اسعار ملی سوم ازبکی را آزاد گذاشته اعلام کرد که از این به بعد قرب آن را بازار ارز معین می کند. همکنون قرب سوم را خریداران و فروشندگان معین می کنند. این ضرورت اقتصادی است، گفت رئیس بانک مرکزی ازبکستان ماماریزا نورموراتوف. بانک مرکزی آن کشور همچنان روز شنبه به بانک‌های تجاری اجازه داد که اسعار خارجی را به طور نقد به فروش برآورند. تا روز 20 آگوست در بانک‌های ازبکستان ممکن بود اسعار خارجی فروخته شود، اما بانک‌ها اجازه به میزاجان فروختن اسعار خارجی را نداشتند. در بازارهای مالی ازبکستان روز 20 آگوست $1 ایالات متحده آمریکا 9384 سوم تبادل می‌شد. همکنون $1 ایالات متحده آمریکا 9350 خریداری می شود. این هم در حالی که ابتدای ماه جاری در ازبکستان $1 ایالات متحده آمریکا 8760 سوم قرب داشت. دوام چند هفته اخیر ارزش دلار یک باره بالا رفت. بانک مرکزی ازبکستان گفت به آن خاطر نظارت قرب سوم بیکار شد که استحصالگران ازبکستانی نمی توانستند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت پذیر باشند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظر داشتیم به قرب اسعار خارجی در داخل تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است، $1 آمریکایی 9 سومانی و 70 درم، 1 یورو 10 سومانی و 53 درم و 1000 روبل روسی 145 سومانی ارزش دارد. و اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.